जय सोमनाथ महाप्रभु। यह हूँ गुजरात टूरिज्म बोर्ड। ओडिशार 6टी ट्रेन सोमनाथ जावाई अच्छी से गुड़िक आपण मैंने देखिपे। यह हूँ भुवनेश्वर एवं पाख विमान घाटी विमान सेवा। सोमनाथ जावाई इच्छुक यात्री माने यह पढ़िबे। सोमनाथ महाप्रभु मंदिरटी गुजरात राज्यर गिर सोमनाथ जिलार अवस्थित। यह हूँ सोमनाथ महाप्रभु एंट्रेंस गेट। सोमनाथ महाप्रभु दर्शन समय होला सकाळ 6टा ठारू राति 10टा पर्यंत निरंतर दर्शन दियंती। सोमनाथ महाप्रभु को दर्शन पाई भारतर विभिन्न स्थान लोक मैंने आसती। एठा देखा जाए जे वर्षर प्राय सबु समय लोकों भीड़ जमी रही है। सोमनाथ महाप्रभु को ट्रस्ट तरफ एठारे मोबाइल आपणकर बैग रखापी निःशुल्क सेवार सुविधा कर आपण मैंने जो काउंटर रे निजर जिनिस कि मोबाइल जमा रखी टोकेन नहीं से काउंटर रू ही टोकेन दे आपण जिनिस मोबाइल नहीं पारे। सोमनाथ मंदिर परिसर भितर विभिन्न काउंटर करा जाई चपल रखिबार व्यवस्था करा जाई। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मानक पई एठारे व्हील चेयर एवं बैटरी गाड़ी सुविधा करा जाई। मंदिर बाहर ही सेमानक पई पास दिया जाउची एवं एमानक सहित जो माने जीवाक चाहउचंती बैटरी गाड़ी 25 टंका देवाक पड़ता है। जेहेतु मंदिर प्रशासन नियम रही जे मंदिर भीतर को कौन प्रकार मोबाइल किंबा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बैग इत्यादि नेवाई मना करा जायछि। एही रूल को स्ट्रिक्टली मानिया पड़ो। तेणु मंदिर भीतर पार्श्वर फोटोचित्र मु आपण मानक देखै पारिबे नै, एथिपाई दुखित। आम भारतीय हिसाब रे किछि रूल्स एवं रेगुलेशन को मानिया को पड़ो। वर्तमान जानिया सोमनाथ मंदिर इतिहास संपर्क में। प्रथम मंदिरटी 2000 वर्ष पूर्व निर्माण करा जायतिला, किंतु अनुमान करा जाय ख्रीष्टाब्द 649 भालबिनी राजा मैत्री द्वारा द्वितीय मंदिरटी निर्माण करा जायतिला एवं यह पर 725 ख्रीष्टाब्द रे सिंध राज्यर किछि पुराना राजा मानक द्वारा यह को बारंबार आक्रमण करी नष्ट कर दिया जायतिला। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट तरफ एठारे सुलभ शौचालय व्यवस्था करा जायछि। यह संपूर्ण रूपे मागणा। जदि आपण अधिक परिष्कार चाहते ताहले किछि टंका देई मध्य शौचालय व्यवहार करि परिबे। यह पेड सर्विस भाव रही। यह हूँ सोमनाथ मंदिर म्यूजियम जीवाक रास्ता। जेहेतु मोबाइल एवं कैमेरा नापी मना कर तेणु किछि वीडियो यही पार्श्वर मु शूटिंग करी आपण मानकु देखाई पारुछि। मु जहाँ अनुमान कली एवं पछारे बुझिली द्वारका एवं सोमनाथ ठारे प्रायतः वर्षर सबु समय गरम अनुभूत हुए। आहरी मध्य एठारे कहउचंती
ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ହୁଏ ବର୍ଷକୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଥର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ସୋମନାଥର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରୁହେ, ଯାହାକି ସହ୍ୟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୋମନାଥଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହିପାରିବେ। ସୋମନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ନାଇଟ୍ ଭିଉ। ଏଠାରେ LED ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ 3 ଥର ଆରତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆରତି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକାଳ 7ଟା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୋ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଭୋଜନାଳୟ। ଏହି ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଫ୍ରି ପାସ୍ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳି ଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଥିବା ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ମତରେ ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ବୁଲିବା ଉଚିତ ହେବ। ବିଚ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ ଏହିକି ଯେ ବିଚ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏହି ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଚ୍ରେ ଚା ଓ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବରେ ତିଆରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ବିଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଓଟ ଓ ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିଚ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନା, ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବିଚ୍, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ଓଟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପାଖରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସୋମନାଥ ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ ଦୋକାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ଜୟ ସୋମନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।